ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ಈ ದಿನ ಕೆಸೆಟ್ 2013 ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಉತ್ತರನ ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, For the Poisson distribution, the standard deviation sigma is related to the mean m as. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನಲ್ಲಿ, for the Poisson distribution, the standard deviation sigma is related to the mean m as. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು the difference or the relation between standard deviation and mean. ಸೊ ಈ ಮೀನು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ ಎಮ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, it is a discrete probability distribution which has the following characters. So it is discrete probability distribution. See, ಈ discrete probability distribution ಮತ್ತೆ continuous probability distribution ಅಂತ two types ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ Poisson distribution ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು discrete probability distribution and it is a limiting form of binomial distribution. Poisson distribution ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, the number of trials are infinitely large. So that is n should be infinite. Number of trials are infinitely large antandre, suppose for example when you are tossing a coin, so there you are tossing the coin n number of times, infinite times. So then in such cases we can use Poisson distribution. And next, the constant probability of success for each trial is infinitely small. So infinitely small anta andre eno, like suppose when you are tossing a coin and you think that you get head, and head you feel that it is a success. So now the probability of getting head every time does not, it, you may not get every time head or you may get head, but the probability of getting that head success will be infinitely small. Or one more example what we can take, when you are just rolling the dice. So when you are rolling a dice, every time you should get the number 1 itself. So that in such cases we can say that the for each trial the probability of success, the constant probability of success is infinitely small. And then if you observe here, n ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು infinite ಇರಬೇಕು and p ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0 ಇರಬೇಕು. So here p 0 ಅಂದ್ರೆ infinitely small ಇರಬೇಕು. And what is the finite quantity we are getting? One, we are multiplying infinitely large quantity with the infinitely small quantity. ಅವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎನ್ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಾರ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಬಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಇಫ್ a random experiment is repeated n times, then the probability that event A will occur r times. So ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? So that is P of r is equals to e power minus m into m power r divided by r factorial. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಗೊಂತೀವಿ where m is the mean of the distribution. So m is the mean of the distribution ನ ನಾವು ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು r is the number of times the event occurs. So that is r occurs r times. So the event A occurs
ಆರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ into m power r divided by r factorial, where m is the mean of the distribution and r value it can be 0, 1, 2, 3, etc. Now mean. So how do we write mean value? So that is mean or ಈ symbol ಏನು ಬಂದಿದೆ triangular brackets ಅದನ್ನ ನಾವು approximate values ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So here mean, that is mu, that can be written as the approximation of x and that is equal to np is equals to m. So ಇಲ್ಲಿ m ಅಂದ್ರೆ mean of the distribution and that is the only question ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, relation between m and sigma. So ನಮಗೆ m ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, n into p. m ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು n into p ಬಂತು. Now sigma square is equals to, so sigma square ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು, sigma square we call it as variance. So variance ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, sigma of xi square pi minus mu square. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು variance ನ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ variance ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ variance ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ xi ಸ್ಕ್ವೇರ್ pi ಮೈನಸ್ mu i ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ xi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು pi, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ xi ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ xi ನ ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದೇನು, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ xi ಇಂಟು pi ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ xi ಇಂಟು pi ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, m ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದೇನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಮ್ ಇದೆ. ಸೊ therefore sigma is equals to root m. So that is the correct answer. So standard deviation is sigma is equals to root m. So what is the correct option? Option A. So option A, that is sigma is equals to root m. So this is the correct answer. So this was the question asked during the KSET 2013 in paper 2. Hope you understood this answer. Okay, thank you.